ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ख्वाजा साहब ने रोज़ा रखिया है या रमज़ान का दिन है। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਕੌੜੇ ਕੱਢੇ। इस औरत ने, बिरध माई ने बड़े प्यार ਨਾਲ पकौड़े ਕੱਢੇ और पकौड़े थाल च रख के ਉਹਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ख्वाजा साहब के दरबार च लै गई। ख्वाजा साहब बैठे अपने मुरीदां दे नाल, उन्होंने मुरीद बैठे है। जाके औरत ने वो थाली अगे की कि हजरत बड़े प्रेम नाल, बड़ी शरदा नाल तुहाडे वास्ते अपने हत्थां नाल मैं तैयार कीते है, इसलिए भोग ला लियो, इनू भोग ला दिओ। हुण ख्वाजा साहब ने कपड़ा चक्या, थाली तो एक पकौड़ा उठाया और मूँह च पा लिया। पकौड़ा खाधा और कहन लगे, माई पकौड़े बहुत स्वाद है, बहुत अच्छे लगे, क्योंकि ये पकौड़िया च तेरा प्यार बहुत है और इन्ने प्रेम नाल पकौड़े तैयार किए है कि स्वाद आ गया। माई ने जदों उन्होंने मुख तो अपनी तारीफ सुनी, बड़ी खुश हुई, खुशी दे नाल हसदी हुई चली गई। इधर नाल बैठे मुरीद ने कहा कि हजरत शायद तुसी भुल गए, अज तो तुहाडा रोजा सी और रोजे तो बंदा कुछ तुहानू पता ही है खा पी नहीं सकता, अज तो तुहाडा रोजा सी, लगता गलती नाल हजूर नू भुलेखा लग गया, भुल गए कि अज मेरा रोजा, इसलिए उन्होंने गलती नाल पकौड़ा खा लिया। तो यह तो गल खुदा ने भी कही है कि जे भूल चूक दे नाल रोजेदार कुछ खा लवे और उन्होंने याद आ जाए, माफी मंगे, तो रोजा टुटदा नहीं है, वह रोजा जारी रहता है। इसलिए हजूर जे गलती नाल हो गया तो ख्वाजा साहब कहन लगे, वो तेनू की लगता है ये गलती नाल खाता है, यानी ये गलती नाल पकौड़ा खाता है, रोजा भुल गए असीं? नहीं, सानू याद सी साडा रोजा है, सानू याद सी साडा रोजा है। तो उन्हें क्या मुरीद ने कि हजरत फिर तुसीं ये क्यों खाता, अपना रोजा क्यों कज़ा कर दिता, रोजा क्यों तोड़ दिता? तो उस वेले ख्वाजा साहब कहन लगे, वो गरीब नवाज का दर है, रोजा टुट गया कोई गल नहीं, कल रख के पूरा कर लवांगे, पर जे माई का दिल टुट जाता तो वह हरजाना कित्थों भरना सी। मैं रोजा तो तोड़ सकता हाँ, पर अपने दर ते आए किसी का दिल नहीं तोड़ सकता। हुण इन्हां फकीरां नूं ही रब दा रूप कहा गया है, कहंदे ना फकर आप रब दा रूप हुंदे है, क्योंकि इन्हां दे अंदर भी आदत सी, ये भी दर ते आए किसी सवाली का दिल नहीं तोड़ती सी। कहते रोजा कज़ा हो जाए तो अगले दिन वो कज़ा नूं वो रोजा दोबारा बंदा रख लेंदा है, क्योंकि कहा जाता है किसी वजह नाल अगर अज नहीं होया कल नूं पूरा कर ले, पर जे माई का दिल टुट जाता तो फिर वो कित्थों पूरा करना सी। क्योंकि एक बार फिर दसना चाहांगे की कहते कि मैं रोजा तो तोड़ सकता पर किसी का दिल नहीं तोड़ सकता। इनू कहते खुदा दे प्यारे फकीर, खुदा दे प्यारे संत और रहबर, जिन्हां दी हर पल्ले कोशिश हुंदी है कि किसी का दिल कदी मेरी वजह ना टुटे, यानी किसी नूं तकलीफ ना होवे। और यही चीज परमात्मा ने उस फकीर नूं कही, तू किसी का दिल तोड़ सकता है पर मैं नहीं, तू किसी नूं तकलीफ दे सकता है पर मैं नहीं, तू किसी ते जुल्म कर सकता है पर मैं नहीं, और तू बहुत कम ऐसे कर सकता है जो तेनू गिराण वाले है। हुण जदों तुसीं झूठ बोलदे हो गिरदे हो कि नहीं दूजे दी नज़रां च, जदों क्रोध करदे हो तो गिरदे हो कि नहीं दूजे दी नज़रां च, जदों चोरी करदे हो हेरी फेरा फेरी करदे हो तो गिरदे हो कि नहीं दूजे दी नज़रां च, जदों इंसान कोई ठगी करता है या किसी की निंदिया चुगली करता है, पता लग जाता है कि वो मेरी चुगली करने वाला, तो उहदी नज़रां च गिरदे हो कि नहीं? जरा सोच के देखो, ये जिन्ने भी बुरे कर्म है ये गिराण वाले है, और वो परमात्मा ने, वो प्रभु ने, वो रब ने इको ही गल कही है कि तू वो सारे काम कर सकता जो तेनू गिराण वाले है, पर मैं एक भी काम वो नहीं कर सकता जो मैनू गिराण वाला होवे। इसलिए अगर तू वो सारे काम बंद कर देवे जो तेनू गिराण वाले है, जरा गौर करना, आ पॉइंट ही है पकड़न वाला, समझण वाला, कि अगर तू वो सारे काम बंद कर देवे जो तेनू गिराण वाले है और वो सारे काम शुरू कर देवे जो मैं करदा है, तो फिर तेरे विच और मेरे च कोई फर्क ना रवे, फिर तू मैं तो मैं तू हो जावे। हुण जे तुसीं भी चाहते हो तू मैं तो मैं तू हो जावां, तो फिर देखो किहड़े काम वो मेरा मालिक नहीं करता, मेरा प्रभु नहीं करता, और अज मैं अपने आप नाल वचन करा कि अज तो मैं भी वो काम बंद कर देवां।
ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚੇ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ? ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ? ਕੰਨ ਸਾਫ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਕੰਨ ਸਾਫ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਆਪਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੁਣਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ? ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਰੱਬਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਪਤਾ ਕੀ ਦਈਏ? ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਈਓ ਬੰਦਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਰੋਜ਼ ਬੋਲਦਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਕੰਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰ ਪਲ ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ, ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ, ਪਰ ਤੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਹਨੇਰਾ ਏ, ਚਾਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਹਨੇਰਾ ਏ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਡਰ ਕੋਈ ਨਾ, ਚੰਦ ਮੁਰਸ਼ਦ ਮੇਰਾ ਏ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਡਰ ਕੋਈ ਨਾ, ਚੰਦ ਮੁਰਸ਼ਦ ਮੇਰਾ ਏ। ਸੋ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਲਾਈਟ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉੱਦਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਡਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਾਲਿਕ, ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਾਂਗੇ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਏਗਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਧਕਾਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਡਰਨਾ, ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਰੌਸ਼ਨੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਉਹ ਯਕੀਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਰਨਾ ਕੀ? ਇਸ ਲਈ ਇੱਧਰ ਆ ਜੀ ਹੁਣ ਫਕੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ, ਕਿ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਫਕੀਰ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ, ਤੂੰ ਗਿਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੋ ਗਿਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਤੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਗਿਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਤੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਂ ਜੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਉੱਪਰ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਇਹ ਕਰਮ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹਾਂ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਨਿੰਦਿਆ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚੁਗਲੀ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਫ਼ਰਤ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੁਰਾ ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਉਹ ਕੰਮ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰਾ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਜੁਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਮੈਂ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂ ਸਭ ਕੁਝ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਮ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਉਣ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਮੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤੁੱਲਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਲਫ ਆਇਆ ਸੀ ਲਾਲ ਕਮਾਵਣੇ ਨੂੰ, ਬਣਜ ਕੋਲਿਆਂ ਦਾ ਗਲ ਪਾ ਬੈਠਾ। ਆਇਆ ਸੀ ਲਾਲ ਕਮਾਉਣ ਨੂੰ, ਆਇਆ ਸੀ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਆਇਆ ਸੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਲਈ, ਆਇਆ ਸੀ ਇਹ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਪਰ ਬਣਜ ਕੋਲਿਆਂ ਦਾ ਗਲ ਪਾ ਬੈਠਾ। ਪਰ ਕਿਹੜਾ ਬਣਜ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੂੰ? ਇਹ ਕੀ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੂੰ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਇਹ ਹੀਰੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ
ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਕੋੜਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਲੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਾਲਖ ਭਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਕਰਮ ਨੂੰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਹਿਣ ਆਇਆ ਸੀ ਕੋਲ ਕਸਤੂਰੜੀ ਦੇ, ਢੇਰ ਢੋਰ ਦੇ ਕੋਲ ਤੂੰ ਜਾ ਬੈਠਾ। ਢੇਰ ਢੋਰ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਢੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ। ਢੇਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਪਸ਼ੂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪਸ਼ੂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਲਾਂ ਕਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਾਨਵਰ ਕੁੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਨੋਚ ਨੋਚ ਕੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਢੇਰ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੁਰਗੰਧ ਕਿੰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹਿਦਾਇਤੁੱਲਾ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਬਹਿਣ ਆਇਆ ਸੀ ਕੋਲ ਕਸਤੂਰੜੀ ਦੇ। ਕਸਤੂਰੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਇੱਕ ਉਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼, ਕਹਿੰਦੇ ਕਸਤੂਰੀ ਹਿਰਨ ਦੀ ਨਾਭੀ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਮਹਿਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮਹਿਕ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਬਿਖਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਸਤੂਰੀ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਸਤੂਰੀ ਦੀ ਮਹਿਕ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਸਤੂਰੀ ਦੀ ਮਹਿਕ ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਕਸਤੂਰੀ ਦੀ ਮਹਿਕ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੀ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਆਨੰਦ ਦੇਣ ਵਾਲੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ, ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਉਹ ਢੇਰ ਢੋਰ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਢੇਰ, ਜਿੱਥੇ ਦੁਰਗੰਧ ਹੀ ਦੁਰਗੰਧ ਹੈ, ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਹਿਣਾ ਉੱਠਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਹਿਦਾਇਤੁੱਲਾ ਨੇ ਕਿ ਬਹਿਣ ਆਇਆ ਸੀ ਕੋਲ ਕਸਤੂਰੜੀ ਦੇ, ਢੇਰ ਢੋਰ ਦੇ ਕੋਲ ਤੂੰ ਜਾ ਬੈਠਾ। ਕਸਤੂਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਕਸਤੂਰੀ ਯਾਨੀ ਉਹ ਸੰਤ, ਉਹ ਫਕੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਕ ਆਵੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਸਤੂਰੀ ਕੋਲ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਸਤੂਰੀ ਕੋਲ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਵੀ ਉਹ ਮਹਿਕ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਪਰਫਿਊਮ, ਇੱਕ ਇਤਰ ਸ਼ੀਸ਼ੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇੱਕ ਪਰਫਿਊਮ, ਇੱਕ ਇਤਰ ਸ਼ੀਸ਼ੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਤੂੰ ਹੱਥ ਤੇ ਲਾ ਲਾਵੇਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਲਾ ਲਾਵੇਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਮਹਿਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਤਰ ਹੈ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਤਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਇਤਰ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਗਾ, ਪਰ ਢੇਰ ਢੋਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਹ ਦੁਰਗੰਧ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਤੇਰਾ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਕਲਾਮ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਕਿ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਅਤਰ ਬਣਾਵੇਂ। ਅਤਰ ਯਾਨੀ ਉਹ ਸੈਂਟ, ਉਹ ਪਰਫਿਊਮ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ? ਫੁੱਲਾਂ ਤੋਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਅਤਰ ਬਣਾਵੇਂ, ਅਤਰਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਦਰਿਆ ਵਗਾਵੇਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਅਤਰ ਬਣਾਵੇਂ, ਅਤਰਾਂ ਦਾ ਦਰਿਆ ਵਗਾਵੇਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਗੋਤੇ ਲਾਵੇਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਗੋਤੇ ਲਾਵੇਂ, ਫੇਰ ਵੀ ਤੇਰੀ ਬੋ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੇਰੀ ਬੋ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੀ, ਜੇ ਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਂ ਮੁਕਾਵੇਂ। ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਅਤਰ ਬਣਾਵੇਂ, ਅਤਰਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਦਰਿਆ ਵਗਾਵੇਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਗੋਤੇ ਲਾਵੇਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੇਰੀ ਬੋ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੀ, ਜੇ ਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਂ ਮੁਕਾਵੇਂ। ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਅਹੰਕਾਰ, ਕਿ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਕੀ ਤੂੰ ਲੱਖਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਅਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਦਰਿਆ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈ, ਔਰ ਉਹ ਦਰਿਆ 'ਚ ਚੁੱਪੀਆਂ ਵੀ ਲਾ ਲੈ, ਗੋਤੇ ਵੀ ਲਾ ਲੈ। ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਅਤਰ ਦੇ ਦਰਿਆ 'ਚ ਗੋਤਾ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਿੱਥੇ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਹੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਹਿਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਗੋਤਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਮਹਿਕ ਆਏਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਅਤਰਾਂ ਦੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੁੱਪੀਆਂ ਲਾ ਕੇ, ਗੋਤੇ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੇਰੀ ਬੋ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੀ। ਬੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਉਹ ਤੇਰੀ ਦੁਰਗੰਧ, ਉਹ ਬੁਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਦੁਰਗੰਧ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਮੁੱਕਣੀ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੁਕਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੇਰੀ ਬੋ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੀ, ਜੇ ਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਂ ਮੁਕਾਵੇਂ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਟਾਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਮਿਟਾਣਾ ਹੈ।
क्योंकि बड़े मालकां दा एक तुहानूं दस्सिया सी ना, बड़े मालकां ने की गल कही है। बड़े मालक कहते हैं कि जे शरीर चों इत्र की खुशबू आवे वो बड़ी गल नहीं है, बड़ी गल है तेरी करनी चों अच्छाई की महक आनी चाहिए है, तेरी करनी चों अच्छाई की खुशबू आनी चाहिए है। क्योंकि तन के उपर लाया इत्र तो एक बार नहा लेगा उतर जाएगा, पर तेरी अच्छाई की जी खुशबू है ना, वो तू मर भी जाएगा, मुक भी जाएगा, तू राख भी हो जाएगा, तां भी वो खुशबू रहती दुनिया तक रहनी है। समझ आ रही है कि नहीं? हुण तन्नू सेंट ला लिया, परफ्यूम ला लिया, एक बार नहा लिया, कपड़े धो दिते, परफ्यूम खत्म, फिर बंदे नूं दोबारा लाना पैंदा है। पर जदों अच्छाई बंदा करता है, नेकी बंदा करता है, अच्छा कर्म बंदा करता है, तो जिहड़ी अच्छाई की खुशबू है, जिहड़ी प्रेम की खुशबू है, नेकियां की खुशबू है, कल नूं तुसीं मर भी जावो, दफना भी दिते जावो, या चिता ते रख के साड़ भी दिते जावो, तां भी वो खुशबू तुहाडी अच्छाई की कदी खत्म नहीं होनी। जब तक दुनिया रहनी है लोगों ने याद करना बहुत नेक इंसान से। अज याद किया जाता कि नहीं अच्छियां नूं? क्यों याद किया जाता? उन्होंने अच्छाई करके याद किया जाता है। अज भी उन्होंने अच्छाई इत्र मांगो, यानी खुशबू मांगो, चारों तरफ फैल रही है और सबनों महका रही है। अज असी किसी भी गुरु रहबर पीर फकीर की गल कर लीए, उन्होंने किद्दां दुनिया का भला किया, उन्होंने किद्दां दुनिया नाल प्यार किया, उन्होंने रोंदियां नूं किद्दां हसाया, तो की है? उन्होंने अच्छाई की खुशबू है जिहड़ी अज भी असी याद करते हैं, और अज भी वो खुशबू सानू फायदा दिंदी है। दिंदी है कि नहीं? अज भी असी गुरुआं रहबरां दी गल सुन के मुस्कुराते हैं कि नहीं? अज भी उन्हां दी गल सुन के साडे अंदर आनंद आंदा कि नहीं? ਇਹਦਾ मतलब वो महक अज भी सानू सारियां नू, सारे संसार नू फायदा दे रही है। इसलिए अच्छाई की महक इंसान दे अंदरों आना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि परमात्मा साडे अंदरली अच्छाई नू देख के आंदा है। इसलिए बुल्ले शाह दा कलाम दिल ते लिख दिओ, एक बार दस दईए फिर कि फुल्लां दा तू अतर बनावें, अतरां दा दरिया बगावें, उस दे विच फिर गोते लावें, फिर भी तेरी बो नहीं मुकनी जे ना अंदरों मैं मुकावें। कि जे तू अपने अंदरों मैं नहीं मुकांदा, अहंकार नहीं मुकांदा, तो तेरी बो नहीं जानी। क्योंकि बो इत्थे शरीर दी नहीं है, बुरे कर्मां दी है, बुरी करनी दी है। जब तक कि मैं रहेगी ये ना कुछ बुरा करवाना ही है। तो जदों मैं ही मुक गई, तू ही तू हो गया, तो फिर इंसान दे अंदर वो अच्छाई की खुशबू पैदा हो जाती है कि फिर जिधर दी भी गुजर जाता है सब दियां जिंदगियां नू महकांदा चला जाता है। और यही हिदायतुल्लाह भी कह रहे हैं, ये गल बड़ी समझण वाली है। हिदायतुल्लाह भी कहते हैं कि को बैन आया सी कोल कस्तूरड़ी दे, ढेर ढोर दे कोल तू जा बैठा। इसलिए जीवन जदों वक्त मिले मुर्शद की सोबत करो, परमात्मा के प्यारियां की सोबत करो, संतां फकीरां की सोबत करो जो साडे अंदर अच्छाई की महक भरते चले जान। क्योंकि कस्तूरी को बह के असी खुद कस्तूरी का रूप हो सकते, जिद्दां चंदन के लागे रहन वाला हर वृक्ष चंदन की महक नाल खुद महक उठता है। इसी तरह जब संतां फकीरां की सोबत च बैठांगे, उन्हां दा संग करांगे, तो साडी जिंदगी भी और रब दे इश्क नाल महक उठेगी। तो जे ढोर दे कोल ही बैठे रहे, हुण कोई जुआ खेड रहा है, कोई नशे कर रहा है, कोई गाली गलोच कर रहा है, कोई बुरा बोल रहा है, तो ये वो जगह जिथे बह के तेरे जीवन च वो बुरे अमालों की दुर्गंध उठनी है कि जिन्हां तेरे जीवन को नरक बना देना है। तेरा अपना जीवन तो दुखों नाल भरेगा ही, तू जिथे भी जाएगा उन्हां दे जीवन नूं भी दुखों नाल भरदा चला जाएगा। इहदा सोच के देखो, एक बुरा करने वाला इंसान जिथे जाएगा की लैके जाएगा? अपनी बुराई नूं नाल लैके जाएगा कि नहीं? हुण फर्ज करो किसी नूं गाली कड्ढण की आदत है, हुण वो जिथे भी जाएगा उहदी आदत उहदे नाल जाएगी। तो हुण जदों आदत नाल जाएगी तो आदत दे हत्थों मजबूर करम भी ओह उदां दे करेगा। तो जिहदे अंदर अच्छाई करन दी आदत होवे, वो जिथे भी जाएगा उहदी अच्छाई उहदे नाल जाएगी, और जिहदी अच्छाई उहदे नाल जांदी है तो फिर वो जो भी करेगा अच्छा ही करेगा। क्योंकि गल ये नहीं है बंदा जांदा किथे है, गल ये है कि बंदे दे अंदर की है, वो लैके नाल की जांदा है। समझदे हो कि नहीं? हुण जरा सोच के देखो, एक क्रोध नाल भरिया होया इंसान तीर्थां ते भी चला जाएगा, पवित्र स्थानां ते भी चला जाएगा, तो माड़ी माड़ी गल ते उत्थे भी क्रोध करेगा। ते एक शांत इंसान बाजार अंदर भी चला जाएगा तो उत्थे भी शांति नाल ही गुजर जाएगा। क्योंकि गल ये है कि अंदर असीं की लैके जा रहे हैं। हुण जरा सोचो
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰੇਮ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ? ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਸ਼ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, گاؤں ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਸ਼ਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁਰਾਈ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਅੱਛੀਆਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਅੱਛੀਆਂ ਹੈ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਅੱਛੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਬੁਰਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਸਾਰੇ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੇਨ ਮਾਰਗ ਤੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਪੇੜ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਜਦ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੈਲ ਗਾੜੀ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਜਿਹਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੜਾ ਸਮਾਨ ਸੀ। ਉਹ ਬੈਲ ਗਾੜੀ ਵਾਲਾ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ گاؤں ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ گاؤں ਹੈ ਇੱਥੇ ਬਸ ਜਾਵਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਸ گاؤں ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਛੇ ਹੈ ਜਾਂ ਬੁਰੇ ਹੈ? ਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਜਿਹੜੇ گاؤں ਨੂੰ ਤੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਛੇ ਸੀ ਜਾਂ ਬੁਰੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ گاؤں ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ گاؤں ਛੱਡਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਸੀ, ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ گاؤں ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਦ ਰੱਖ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਾ ਰਵੀਂ, ਇਹ گاؤں 'ਚ ਉਤੋਂ ਵੀ ਬੁਰੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਕਹਿ ਕੇ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਗੁਜ਼ਰੀ ਸੀ, 2-4 ਘੰਟੇ ਕੇ ਫਕੀਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਹੋਰ ਆਈ, ਬੈਲ ਗਾੜੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਬੈਠਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਮਾਨ ਲੱਦ ਕੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਦਮੀ ਨੇ ਵੀ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਸ گاؤں ਦੇ ਲੋਕ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ گاؤں ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਔਰ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ گاؤں 'ਚ ਵਾਸ ਕਰਾਂ, ਥੋੜਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਇਸ گاؤں ਦੇ ਲੋਕ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਕੀਰ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਫਕੀਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਬੋਲੋਗੇ ਸੱਚ ਬੋਲੋਗੇ। ਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਜਿਹੜੇ گاؤں ਨੂੰ ਤੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ گاؤں ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ گاؤں ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਬੜੇ ਨੇਕ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਕੁਝ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ گاؤں ਛੱਡਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਦੀ ਵਕਤ ਹੋਇਆ ਜੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ گاؤں 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਊਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਸੀ। ਫਕੀਰ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ, ਤੇਰਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਇਸ گاؤں 'ਚ, ਇੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਮਿਲਣਗੇ। ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਸੇਵਕ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ 2-4 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਇਹ گاؤں ਦੇ ਲੋਕ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬੁਰੇ, ਜਿਹੜੇ گاؤں 'ਚੋਂ ਤੂੰ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬੁਰੇ। ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ گاؤں ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ। ਉਹਨਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕੀ, ਸਵਾਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ ਪਰ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ? ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ گاؤں ਦੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਬੁਰੇ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ گاؤں ਦੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਕਿ گاؤں ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਛੇ ਹੈ ਜਾਂ ਬੁਰੇ। ਤਾਂ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਉਲਝਣ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝਾਣਾ ਸੀ ਉਹ ਸਮਝ ਕੇ ਚਲਾ ਵੀ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਓ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅੱਛੇ ਕਹਿਤਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੁਰੇ ਕਹਿਤਾ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਫਕੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਵਾਬ ਇਹ گاؤں ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਅੰਦਰੋਂ ਬੁਰਾਈ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬੁਰਾਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਬੜੇ ਬੁਰੇ। ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁਰਾਈ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬੁਰੇ ਲੋਕ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਛਾਈ ਸੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ گاؤں ਦੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਛਾਈ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੈਸਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵੈਸਾ ਜੈਸੀ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੋਚ ਰੱਖੋ ਆ ਕਿੰਨੇ ਬੁਰੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਬੁਰੇ ਲੋਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਆਪ ਦੁਖੀ ਹੋਈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੇ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਛਾ ਉਹੀ ਸੋਚੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਛਾਈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਲੋਕ ਹੈ। ਆ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਏਗਾ
ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਔਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਬੁਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਣਾ ਹੈ? ਬੁਰਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਣਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਅੱਛਾਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅੱਛਾਈ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅੱਛਾਈ ਦੀ ਮਹਿਕ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਮਹਿਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਖਿੱਚਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਸਾ ਚੁੰਬਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਚੁੰਬਕ ਹੁੰਦਾ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੈਸੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਉਹ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਧਰ ਜਾਓਗੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਅਜਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਖ ਖੋਲਦੇ ਹੀ ਸੋਚੀਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਹਰ ਤਰਫੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਣੇ ਹੈ, ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਆਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓਗੇ ਵਾਕਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਮਿਲਣੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ, ਜਾਂ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਐ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੂੰ ਜੈਸਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਗੇਗਾ, ਯਕੀਨ ਰੱਖੇਗਾ, ਵੈਸਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਕਈ ਜੀਵ ਦੇਖੇ ਨਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦਿਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦਿਨ 'ਚ ਕੀ ਬੁਰੀ ਖਬਰ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਹੜੀ ਬੁਰੀ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਈ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬੁਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਬੁਰੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਨਿਊਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਲਾ ਲੈਂਦੇ, ਬੁਰੀਆਂ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 'ਚ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਬੁਰਾ, ਇੱਥੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਫਲਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਦਿਨ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀ, ਐ ਮਾਲਿਕ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨਵਾਦ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਮੇਰਾ ਹੈ ਸਭ ਉਹ ਤੇਰਾ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਤਾਂ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਆਪੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆ ਜੋ ਨੁਕਤਾ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਰਮ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਛੱਡਦਾ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਰਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਹੋਣੀ? ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਫਰਕ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਕਿ ਰੱਬ ਕਦੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਰੱਬ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਕਦੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਰੱਬ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਦੁਖਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੁਰਾ ਬੋਲ ਲਵੇ, ਕੋਈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੁਰਾ ਬੋਲ ਲਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਗੁਨਾਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜੇ ਦੇਖਣ ਘਰ ਸੇ ਦੇਤ ਨਿਕਾਲ, ਲੱਖ ਗੁਨਾਹ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਦੇਖੇ ਕਬੂ ਨਾ ਰੋਜੀ ਟਾਲ। ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਗੁਨਾਹ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਕਦੀ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਵੀ ਬੋਲਦਾ, ਗਾਲੀ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ। ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਨਵਾਬ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਨਵਾਬ, ਇੱਕ ਸੇਠ, ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਮੈਂਟਲੀ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਖੋ ਬੈਠਾ, ਪਾਗਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ।
सब्सक्राइब कीजिए सर्व संध्या दरबार कांटिया शरीफ चैनल को और बेल आइकन दबाइए मालिक जी की लेटेस्ट सत्संग की वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए।